لمس جنون، رائٹر ہے زویا علی خان۔ ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں۔ رومان شاہ کے پورے کمرے کو اس کے ماں نے غلاف کے اصلی پھولوں سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ دروازے سے لے کر بیڈ تک ریڈ کلر کی پتیوں سے راستہ سجایا گیا تھا۔ آف وائٹ سلک کی امپورٹڈ بیڈ شیٹ بیڈ پر بچھائی ہوئی تھی اور اس پر ریڈ گلاب کی پتیوں سے ہارٹ بنا کر اس کے اندر چمیلی کے پھولوں سے رومان شاہ اور میرب کا نام لکھا ہوا تھا۔ بیڈ کی چاروں طرف گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ پورا روم گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میرب کو میرا اور رومان شاہ کی ماں روم میں لے کر آئی اور بیڈ پر بٹھا دیا اور اس کے لہنگے کو بیڈ پر چاروں طرف پھیلا دیا۔ میرب اپنا لہنگا پھیلائے ہوئے بیٹھی، اس وقت خوبصورت شہزادی لگ رہی تھی۔ ریڈ کلر کے گلاب کے پھولوں کے درمیان میرب کا اسکن کلر کا لہنگا بہت کھل رہا تھا۔ سر پر ریڈ کلر کے دوپٹے سے کیا ہوا گھونگھٹ اسے سچ میں خوبصورت شہزادی کا روپ دیے ہوئے تھا۔ میرا تم کچھ دیر میرب کے پاس بیٹھو اور باتیں کرو، میری بیٹی بور نہیں ہونی چاہیے، میں رومان سے ذرا ضروری بات کر لوں۔ رومان شاہ کی ماں نے میرب کے ماتھے کو ایک ماں کی طرح چومتے ہوئے اسے اس بات کا یقین دلایا کہ یہ گھر اس کا ہے اور اسے یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرا اور میرب کو روم میں باتیں کرتا چھوڑ کر رومان شاہ کی ماں روم سے باہر آ گئی۔ باہر احمد اور ڈاکٹر شاہ زیب کی فیملیز موجود تھیں۔ شاہ زیب کی فیملی میں صرف اس کے امی ابو تھے اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اور احمد کی فیملی میں اس کی ماں اور ایک بہن تھی۔ باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، بہن شادی شدہ تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے اور وہ لاہور میں سیٹل تھے، اس لیے اب احمد اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور ڈاکٹر شاہ زیب اپنی امی ابو دونوں کے ساتھ لایا تھا۔ رومان شاہ بھی اس وقت احمد اور شاہ زیب کے ساتھ بیٹھا ہوا گپے مار رہا تھا۔ ان تینوں میں اس بات کو لے کر بحث چڑھی ہوئی تھی کہ احمد اب واپس ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق اب وہ ٹھیک تھا، مگر ڈاکٹر شاہ زیب اور رومان شاہ اسے اس شرط پر ہاسپٹل سے لے کر آئے تھے کہ وہ رخصتی کے بعد واپس ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہوگا، کیونکہ ابھی احمد کا علاج مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی اسے اور 2 مہینے تک علاج کی ضرورت تھی۔ رومان شاہ نے اسے اپنی شرط یاد دلائی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنا علاج کروائے گا اور پھر رومان شاہ بدلے میں اس سے اس کی محبت عریشہ لا کر دے گا۔ آخر کافی بحث کے بعد رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب نے احمد کو اپنی بات پر آمادہ کر لیا تھا۔ اب احمد یہاں سے سیدھا ڈاکٹر شاہ زیب کے ساتھ ہاسپٹل جائے گا اور دونوں کے ماں باپ اپنے اپنے گھر جائیں گے، یہ فیصلہ طے پایا۔ رومان شاہ کی ماں نے بہت اچھے طریقے سے مہمانوں کو رخصت کیا اور اب رومان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے روم میں آ گئی تھی، کیونکہ باہر گھر کے ملازم موجود تھے، اس لیے وہ اپنے بیٹے سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ رومان بیٹا، میں نے میرب کی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں میرب کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں، جس طرح سے مرحا کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی، اسی طرح سے میں میرب کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ امی جان، آپ مدعے کی بات پر آئیں، آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ رومان شاہ کو کچھ اندازہ تھا کہ اس کی ماں سے کیا کہنے والی ہے۔ رومان شاہ اپنی ماں کے نرم دل سے بہت اچھی طرح سے واقف۔ رومان بیٹا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا یہ وعدہ پورا ہو۔ تو امی جان، میں نے کب منع کیا ہے کہ آپ میرب کو اپنی بیٹی نہ بنائیں؟ آپ اس کو اپنی بیٹی بنائیں، اس پر اپنی محبتیں نچھاور کریں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا۔ رومان بیٹا، تمہیں اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہے کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتی ہوں، اس لیے میری بات کو پلٹو مت۔ امی جان، آپ مجھ سے کیا توقع کرتی ہیں کہ میں اس لڑکی پر اپنی محبتیں نچھاور کروں؟ تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا، کیونکہ وہ لڑکی زبردستی میرے زندگی میں شامل ہوئی ہے، اور رومان شاہ اپنی زندگی میں زبردستی شامل ہونے والے لوگوں کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ رومان، وہ لڑکی اللہ کی مرضی سے تمہارے نصیب میں لکھی گئی تھی، اس لیے وہ تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بنا تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، تو پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ لڑکی زبردستی تمہاری زندگی میں شامل ہو کر تمہارے ساتھ بن سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ رومان، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ کب تک گزرے وقت کی تلخیاتوں کو اپنے اندر ناسور بنا کر زندہ رکھو؟ امی جان پلیز، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ گزرے ہوئے وقت کو مجھے یاد مت دلایا کریں۔ رومان، کیسے نہ یاد دلاؤں؟ تم آج بھی وہیں پر کھڑے ہو، تم آگے بڑھو تو میں تمہیں وہ وقت یاد نہ دلاؤں۔ تم نے اپنی زندگی کو اسی گھڑی میں قید کر کے بند کر دیا۔ امی جان، ایسا آپ کو لگتا ہے، میں اس گھڑی میں قید نہیں ہوں، میں بہت آگے نکل آیا ہوں اور اب میں پیچھے پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتا، مگر آپ مجھے بار بار میرے ماضی میں لے جا کر مجھے یہ احساس دلاتی ہیں کہ میں کس قدر کمزور شخص تھا۔ رومان بیٹا، ایسا تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت آگے نکل آئے ہو،
ایک ماں کی نظر سے دیکھو گے تو تم آج بھی وہیں پر کھڑے ہو، اور اگر تم آگے نکل آئے ہو تو پھر ثابت کرو۔ یہ موقع ہے تمہارے پاس، جاؤ اور کھلے دل سے میرب کو اپنے زندگی میں شامل کرو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی تمہارا کل یاد نہیں کرواؤں گی۔ میں مان لوں گی کہ میرا بیٹا اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ تو امی جان سیدھا سیدھا کہیں کہ آپ اس لڑکی کی حمایت میں کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو ایموشنل کر رہی ہیں۔ رومان، وہ بچی بہت پیاری ہے اور اس نے ایسی بھی کیا غلطی کر دی ہے، بس تم سے بہت پیار کرتی ہے اور ایج میں بہت چھوٹی ہے، اس لیے اس نے بے وقوفی میں خودکشی والی حرکت کر لی۔ اس کے سوا تو اس میں کوئی ایسا ایپ نہیں ہے۔ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر تم کیوں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہو؟ رومان، تمہیں میری قسم، اگر میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں تم سے بہت ناراض ہو جاؤں گی اور میں یہ سمجھوں گی کہ تمہارے دل میں اپنی ماں کی کوئی اہمیت نہیں۔ بہت اچھی بات ہے امی جان، آپ اپنی ہر بات اسی طرح سے مجھے ایموشنل کر کے منوا لیا کریں۔ رومان شاہ کے پاس بھی کوئی آپشن چھوڑ دیا کرے پلیز۔ اور ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ منہ میں بڑبڑ کرتا ہوا بڑے بڑے قدم اٹھا کر اپنے روم کی طرف چل دیا۔ یہ سب اس نے اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا کیا چل رہا تھا! اگر وہ اپنی ماں کو دکھا دیتا تو اس کی ماں بیچاری کو تو اٹیک ہی آ جاتا۔ دسمبر کی سردی کی راتیں تھی اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، اوپر سے باہر بارش نے ماحول کو اور بھی ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ رومان شاہ روم میں داخل ہوا تو میرا اور میرا کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ میرا بیٹا، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، رات بہت ہو گئی۔ جی بھائی۔ میرا اپنے بھائی کا غصے والا چہرہ دیکھ کر 1 منٹ سے پہلے 9 تو 11 ہو گئے۔ میرا اللہ تمہاری میرے بھائی کے قہر سے مدد فرمائے، آمین۔ میرا دل میں میرب کے لیے دعا کرتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ تو میرے بیڈ پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ رومان شاہ نے آتے ہی میرب پر قہر برساتی ہوئی نظر ڈال کر کہا تھا۔ میرب نے رومان شاہ سے کوئی زیادہ توقعات نہیں لگائی تھی، مگر بیچاری نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ رومان شاہ کا استقبال اس طرح سے کرے گا۔ میرے بیڈ سے نیچے اترو، بحری ہو گئی ہو، تم سے بات کر رہا ہوں۔ میرب رومان شاہ کے غصے سے ڈرتی ہو جلدی سے بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ میرب کو اس طرح کی غصے والی آواز سننے کی عادت کہاں تھی؟ اسے تو ہمیشہ گھر والوں نے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا، پھر چاہے اس کی ماں ہو، اس کے پاپا یا اس کا بھائی شامل۔ سب پر چلانا اور غصہ کرنا تو میرب اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک تو رومان شاہ کو پہلے ہی میرب سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اوپر سے اس کی ماں کی باتوں نے اس کے دماغ کا پارا اور بھی ہائی کر دیا تھا۔ رومان شاہ اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے ماں کے سامنے تو بولنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ اب سارا قہر میرب پڑھایا جا رہا تھا۔ شام میں کہاں جاؤں، یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ پھر اپنے ڈرتے ڈرتے آہستہ سی آواز میں منمناتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں پورے گھر میں گرجنے والے میرب کی آواز اس وقت رومان شاہ کے سامنے بولنے سے قاصر تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، یہ کمرہ تمہارے باپ نے مجھے بنوا کر نہیں دیا، جو اس پر تمہارا بھی حق ہو گیا ہے۔ یہ کمرہ اب میرا ہے اور اس پر صرف میرا حق ہے، اور میری کسی بھی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ رومان شاہ نے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ میرا بیچاری کو تو ایسے لگ رہا تھا کہ آج شادی کی پہلی رات بیچاری کے جبڑے نے تو ٹوٹ ہی جانا ہے۔ اب جلدی سے دفع ہو جاؤ۔ شاہ، میں کہاں جاؤں؟ کہیں بھی چلی جاؤ، بس میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ پھر اب دروازہ کھول کر روم سے باہر جانے لگی تھی کہ رومان شاہ کی گرجدار آواز سے وہیں پر رک گئے۔ آج سے اپنا دماغ لڑانا بند کر دو، تمہیں روم سے باہر جانے کو کس نے کہا ہے؟ اصل میں رومان شاہ میرب کو اپنی نظروں سے دور کرنا چاہتا تھا، مگر میرب کو کمرے سے باہر نکال کر اپنی ماں کے غصے کو اور پریشانی کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ شاہ، آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ میں آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں، تو اگر روم سے باہر نہیں جاؤں تو بتائیں کہاں جاؤں میں؟ یہ پیار محبت کے گھٹیا کاموں میں تو تمہارا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے، اور تمہیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ کسی مرد کو اپنے سامنے کیسے جھکایا جاتا ہے۔ یہ خودکشی والا آئیڈیا میں نے تو تمہیں نہیں دیا تھا۔ جب ایسا نایاب آئیڈیاز تمہارے دماغ میں خود آ جاتے ہیں تو پھر دماغ لڑاؤ کی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھی نظروں سے دور اسی کمرے میں تم کیسے رہ سکتی ہو۔ باہر میری ماں موجود ہے اور ان کے سامنے کمرے کے اندر کی کوئی بات نہیں جانی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے تو میں ویسے بھی بہت برا ثابت ہونے والا ہوں، اور میری ماں کے سامنے ہمارے بیچ میں ہونے والی کوئی بھی بات اگر تم نے کی تو میں اس سے بھی کہیں زیادہ برا ثابت ہوں گا تمہارے لیے۔ میں آپ کی امی کے سامنے کوئی بات نہیں کروں گی، مگر آپ مجھے بتا دیں پلیز میں کہاں جاؤں؟ شاہ، باہر بہت بارش ہو رہی ہے۔ رومان شاہ نے اپنی آنکھ کا اشارہ
اپنے روم کی بالکنی کی طرف کیا۔ تو میں کیا کروں شاہ پلیز؟ میرب نے التجائی نظروں سے رومان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ رومان شاہ نے ایٹیٹیوڈ سے آئی برو کو اٹھا کر کہا تھا۔ شاہ باہر بہت سردی ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ شاہ میری غلطی کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ شاہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، تو پھر جاؤ ساری رات بھیگو بارش میں اور کرو اپنے پیار کو ثابت۔ شاہ میرے ہاتھوں پر زخم ہے، وہ بارش کے پانی سے خراب ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر ہی جاؤ گی، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ شاہ میں مرنا نہیں چاہتی، آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ پہلے میرے لیے مر کر تو دکھاؤ۔ وہ طنزیہ نظروں سے دیکھتا ہوا سامنے بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھا۔ میں نے کہا روم سے دفع میں نے کہا روم سے دفع ہو جاؤ، اس سے زیادہ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ وہ میرب پر چیخا تھا۔ رومان شاہ کے غصے سے ڈر کر میرب اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھا کر بالکنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رومان شاہ کے ڈر سے میرب کا پیر لہنگے میں اٹکا اور وہ منہ کے بل زمین کے اوپر گر گئی۔ اچانک زور سے زمین پر گرنے سے میرب کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے میرب بی بی، تم تو ابھی سے منہ کے بل گرنے لگی ہو۔ رومان شاہ بیڈ پر لیٹا ہو بہت طنزی انداز سے میرب کی جانب دیکھ کر بول رہا تھا۔ کوئی بات نہیں شاہ، آپ چاہے جتنے مرضی مجھ پر ظلم کر لیں، میرا آپ کے لیے پیار کم نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آ کے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ رومان شاہ نے طنز کرتے ہوئے میرب کی جانب دیکھ کر یہ شعر بولا تھا۔ میرب، اتنا آسان نہیں ہے رومان شاہ کے ظلم کو برداشت کرنا۔ تم مجھ سے پیار کم نہ ہونے کے دعوے کر رہی ہو۔ رومان شاہ تمہیں اتنا مجبور کر دے گا کہ تم میرے نام سے بھی نفرت کرو گی اور پچھتاؤ گی اس وقت کو جب تم نے رومان شاہ کے ساتھ محبت کرنے کی جرات کی تھی۔ اپنی زندگی کا سب سے بدترین دن لگے گا تمہیں جس دن تمہاری مجھ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے چاہ، آپ مجھ پر اپنے ظلم کی حد کر دینا، میں آپ سے اپنے پیار کی انتہا کر دوں گی۔ بے وقوف لڑکی، رومان شاہ آگ کا نام ہے، جتنا قریب آؤ گی جل جاؤ گی۔ رومان شاہ نے میرب کے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی میرب جس پر کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، اس کے جبڑے کو جب رومان شاہ نے اپنے سخت ہاتھ سے پورے زور سے پکڑا تھا، میرب تکلیف سے میرب کی آنکھوں سے آنسوں کی ندیاں بہنے لگی تھی۔ کیا مجھے درد ہو رہا ہے؟ میرب اپنے زخمی کلائیوں والے ہاتھوں سے رومان شاہ کا ہاتھ اپنے جبڑے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ درد دینے کے لیے ہی تو تمہیں رخصت کروا کر لایا ہوں، ورنہ کون سا رومان شاہ تمہاری محبت میں مرا جا رہا تھا۔ رومان شاہ نے میرب کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اس کے منہ کو چھوڑ دیا تھا۔ میرب کے دونوں کلائیوں پر ابھی تک ڈریسنگ کی پٹیاں بندھی ہوئی تھی کیونکہ ابھی اس کے زخم تازہ تھے۔ میرب روتی ہوئی بالکنی کا گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی، دسمبر کی سردی تھی اور ساتھ میں تیز چلتی ہوئی ہوائیں سردی کی شدت کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ باہر ایسی کوئی چیز نہیں پڑی تھی جس پر میرب بیٹھ سکتی اور بارش میں بھیگنے کی وجہ سے میرب کو اور بھی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ گیلے بدن پر جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پڑتا تو میرب کے ہونٹ کپ کپانے لگتے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کانپتے ہوئے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرب کی ماں سردیوں میں میرب کا بہت خاص خیال رکھتی تھی کیونکہ بچپن سے ہی میرب کو بہت جلد ٹھنڈ لگ جایا کرتی تھی۔ اگر آج میرب کی ماں اپنی لاڈلی بیٹی کو یوں سرد دسمبر کی رات میں باہر لاوارثوں کی طرح بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھ لیتی تو اس کی ماں کی تو جان ہی نکل جاتی۔ میرب کافی دیر تک کانپتے ہوئے وجود کو لی دیوار کے ساتھ کھڑی رہی، مگر اس کے بعد اس کا جسم سن ہونے لگا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید رومان شاہ کو اس پر ترس آ جائے اور وہ میرب کو اندر بلا لے، مگر اس بیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ رومان شاہ پتھر دل والا انسان ہے، وہ اس کی نازک سی جان پر رحم نہیں کھائے گا۔ میرب کا جسم سردی کی شدت سے سن پڑنے لگا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تو وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی کو پیار کرنے کی اور چاہنے کی اتنی بڑی سزا بھی ملتی ہے۔ وہ اپنے کانپتے ہونٹوں اور بند آنکھوں سے اپنی محبت سے مجبور ہو کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ شاہ، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ آپ ہر روز بھی اگر مجھے اس طرح ٹھنڈ میں اور بارش میں باہر بٹھا دیں گے تو میں اف تک نہیں کروں گی۔ شاہ، میرب کو اپنی محبت کی قسم ہے، اگر میں نے آپ کو اپنی محبت سے اتنا مجبور نہیں کر دیا کہ آپ کو میرب کے بنا سانس لینا مشکل ہو جائے۔ میرب اس وقت ٹھنڈ سے مری جا رہی تھی اور اسی تکلیف میں وہ اپنے دل سے عہد کر رہی تھی کہ وہ رومان شاہ کے دل میں اپنی محبت اجاگر کر کے رہے گی۔ رومان شاہ، میرب نے بھی آج تک اپنی زندگی میں جس چیز کو چاہا اسے حاصل کر لیا، اسی لیے شاید میرے اللہ نے آپ کو بھی میرے نصیب بنا دیا۔ اب آپ مانے یا نہ مانے شاہ، مگر آپ میرب کے ہیں
اور میرا باپ کی، میرے دل میں تو آپ کی محبت کا سمندر ٹھاٹے مارا ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ ایک دن میں آپ کے پتھر دل کو اپنی محبت سے اتنا موم بنا دوں گی کہ آپ کے دل میں بھی میری محبت کی ندیاں بہنے لگیں گی۔ میرب کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ مرحا کی ٹیسٹ سیریز شروع ہو چکی تھی اور مرحا کی کالج سے ہی چھٹیاں بھی ہو چکی تھی، اس لیے مرحا اپنی بک لے کر روم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ مرحا کو پڑھائی کا بہت شوق تھا اور اپنی محنت اور لگن سے ہمیشہ وہ اسکول سے لے کر کالج تک زیادہ تر اول پوزیشن ہی لے کر آئی تھی۔ مرحا کو بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اس لیے مرحا کالج کی پڑھائی کے بعد میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ مرحا پورے جوش کے ساتھ کتاب کھول کر پڑھائی میں مگن تھی۔ تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے پڑھنے کے بعد اب مرحا کا تھکن اور نیند سے برا حال ہو چکا تھا۔ آج رخصتی میں سارا دن کی بھاگ دوڑ میں مرحا بہت زیادہ تھک گئی تھی، اب آرام سے سونا چاہتی تھی۔ صبح ویسے بھی سنڈے تھا کہ اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ مرحا کو اب اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اس وقت اس کے نمبر پر کس بے آرام شخص کا فون آ سکتا۔ اوف اللہ جی، اس بندے کو رات کو ہی فون کرنا کیوں یاد آتا ہے؟ کیوں یہ شخص نہ تو خود آرام کی نیند سوتا ہے نہ دوسروں کو سونے دیتا ہے؟ مرحا اپنے فون کی اسکرین پر ACP شامر کا نمبر دیکھ کر غصے سے اپنے منہ پر چادر لے کر بڑبڑا رہی تھی۔ فون پر ایک میسج آیا جسے ریسیو کرنے کے بعد مرحا نے ایک سیکنڈ سے پہلے فون آن کر کے اپنے کان کو لگا لیا تھا۔ بیوی، تمہیں میری کوئی بھی بات بنا دھمکی کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ شامر نے مرحا کو فون پر یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے شامر کو فون نہیں اٹھایا تو وہ اس سے ملنے اس کے گھر آ جائے گا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی مرحا کے فون اٹھانے پر ACP نے مرحا سے سوال کیا۔ کیونکہ میں سونے لگی تھی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ مگر ACP کی جان، جب تم سے ACP کو مل کر گئی ہو مجھے تو سکون نہ آ رہا ہے نہ ہی میری آنکھوں میں نیند آ رہی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے تو نیند آ رہی ہے، تو آنے دو، جب تک مجھے نیند نہیں آئے گی میں تو تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ مگر سچ میں مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مگر مجھے سچ میں نیند نہیں آ رہی۔ شامی نے مرحا کے انداز میں ہی اس کی نقل اتاری تھی۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مرحا نے رونے والی آواز سے کہا تھا، کیونکہ مرحا کو سچ میں بہت نیند آ رہی تھی۔ میں ویڈیو کال کر رہا ہوں، اٹھاؤ۔ نہیں، میں ویڈیو کال نہیں اٹھاؤں گی۔ مرحا تو شامیر کی آج کی ملاقات کو ہی سوچ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ شامیر کو ویڈیو کال پر دیکھ پاتے۔ بیوی، کیا تمہیں عادت ہے میری ہر بات کو رد کرنے کی؟ جب میں نے کہا کہ ویڈیو کال اٹھاؤ تو میرے خیال سے تمہیں آرام سے میری بات مان لینی چاہیے۔ آخر شوہر ہوں تمہارا، اتنا تو پتا ہوگا کہ شوہر کی بات کو رد کرنا گناہ ہے۔ مانا کہ تم مجھ سے 12 سال چھوٹی ہو، مگر اتنی بچی نہیں ہو کہ تمہیں شوہر کے رتبے کا پتہ نہ ہو۔ شاہمیر کی عمر 34 سال تھی اور مرحا 22 سال، اس طرح دونوں کا ایج ڈفرنس 12 سال کا تھا۔ اب اگر تم نہیں چاہتی کہ میں میسج پر جو دھمکی دی اسے سچ ثابت کروں تو میری ویڈیو کال اٹھاؤ۔ مرحا نے مجبوراً منہ کو مروڑتے ہوئے شاہمیر کی ویڈیو کال آن کر لی۔ اپنا منہ سیدھا کرو، شوہر سے کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے؟ شاہمیر نے ویڈیو کال پر مرحا کو منہ کے زاویے بدلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے مرحا کو اپنا منہ سیدھا کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ پر صرف وائٹ کلر کی بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس لیٹا ہوا تھا۔ شاہ کو کیمرے پر دیکھتے ہیں مرحا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، کوئی اس طرح کے کپڑے پہن کر ویڈیو کال کرتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، بیوی تم تو اس طرح سے شرما رہی ہو جیسے کہ میں نے کچھ پہنا ہی نہ ہو۔ استغفر اللہ، کتنے بے شرم ہیں آپ اور کتنی گندی باتیں کرتے ہیں۔ میرا شامیر کے اس طرح بے باک انداز پر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ آدھے یار، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا جو میری بیوی مجھے بار بار بے شرم ہونے کے لقب سے نواز رہی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مرحا کی حالت کو دیکھ کر شامیر کو ہنسی آ رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں بھی ایسی معصوم لڑکیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو پہلے آپ شرٹ پہنے، اگر نہ پہنو تو میں فون بند کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہوں؟ نہیں، سچ میں فون بند کر دوں گی۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ACP کی دھمکی دے رہی تھی اور ACP اس کی دھمکی سن کر ہنس رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجرموں کو دھمکا دھمکا کر سچ اگلوانے والا ACP ملک شامیر، جس کے نام سے دشمن تھر تھر کانپتے تھے، یہ نازک سے جان ACP کو دھمکی دے رہی تھی اور اس کی دھمکی سن کر شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ نہیں میری جان، فون بند مت کرنا۔ اگر میری بیوی پیار سے کہے تو اس کا شوہر برقع اور حجاب پہن لے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے یہ بات پیار سے کہو۔ مجھے نہیں پتا کہ پیار سے کیسے کہتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں پر اب بھی ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ، میں نے شرٹ پہن لی ہے۔ میرا جیسے ہی اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا، شاہمیر کو اسی کپڑوں میں دیکھ کر پھر سے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ شامیر کہکے لگاتے ہوئے ہنسی جا رہا تھا اور مرحا کا شرم سے برا حال تھا۔ مرحا نے غصے سے اپنا فون سوئچ آف کر دیا۔ میری معصوم بیوی، تم کتنا شرماتی ہو یار،
शाह मीर ठहरा एक पुलिस वाला जिनमें शर्मो हया के जरासीम बहुत कम पाए जाते हैं। शामिर ने दोबारा फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। एसपी की जान, तुमने ये फोन बंद करके अच्छा नहीं किया। मुझे तो तुम्हारे साथ बहुत सारी अपने दिल की बातें करनी थी। फोन बंद करने की सजा तो एसपी भी तुम्हें जरूर देगा। अच्छा खासा मुजरिमों के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। तुम्हारी पहली झलक ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया, और अब तो तुम्हारी मोहब्बत में नींदें भी उड़ गई हैं। शाह मीर ठंडी आंखें भरता हुआ लेटा हुआ मिर्हा के बारे में सोच रहा था। अल्लाह जी, क्या मेरे लिए बेशर्म शौहर ही बचा था। मिर्हा अपने बेड पर लेटी हुई फोन को बंद करके साइड टेबल पर रखकर छत की तरफ देखकर अल्लाह से बातें कर रही थी। रुमान शाह गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक इसकी आंख खोली तो उसके दिमाग में मीरब का ख्याल आया। तो वो आंखें मलता हुआ उठकर बेड पर बैठ गया था। इसने अपना फोन उठाकर इस पर टाइम देखा था। रात के 2:45 बज रहे थे। बाहर से अभी तक तेज बारिश और बिजली कड़कने की आवाजें आ रही थी। रुमान शाह बेड से उठकर अपनी चप्पल पहनता हुआ बालकनी का दरवाजा खोलकर मीरब को देखने के लिए आया था। रुमान शाह का वेलकम ठंडी और तेज हवाओं ने किया। ऊपर से तेज बारिश की बूंदें जो हवा की तेजी की वजह से रुमान शाह के मुंह के ऊपर पड़ी तो रुमान शाह के पूरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। वो ठंड से सी सी करता हुआ मीरब के पास आकर खड़ा हुआ था। मीरब दीवार के साथ लेटी हुई थी। उठकर रूम के अंदर आ जाओ, रुमान शाह ने अपनी अकड़ और एटीट्यूड वाली आवाज में मीरब को रूम के अंदर आने को कहा था। क्या बात है, ठंड की वजह से तुम्हारी कुव्वत समात खत्म हो गई है? मैंने कहा उठकर अंदर आ जाओ। कोई यूं गधों की तरह इतनी ठंड में इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है? मीरब की तरफ से अब भी कोई जवाब नहीं आया। अब रुमान शाह को थोड़ी परेशानी हुई। वो नीचे एड़ियों के बल बैठ गया और मीरब को अपने हाथ से हिलाया, मगर मीरब का जिस्म बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ था। रुमान शाह के चेहरे पर परेशानी के तासुरात दिखाई देने लगे। वो जल्दी से मीरब को दोनों हाथों से उठाता हुआ अपने रूम में लेकर आ गया। मीरब के पूरे कपड़े बारिश के पानी से भीगे हुए थे। रुमान शाह ने उसे अपनी बाहों में उठाया तो उसके दोनों हाथ नीचे की तरफ लटक रहे थे। वो इस वक्त बिल्कुल बेजान थे। रुमान शाह ने उसे लाकर अपने बेड पर लिटा दिया था। वो जिस गर्म बिस्तर से वो अभी अभी निकल कर आ गया था, उसी कंबल के अंदर उसने मीरब को पूरी तरह से कवर कर दिया। वो मीरब को होश में लाने के लिए क्या करे, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो मीरब की हालत देखकर काफी बुखलाया हुआ था, अपनी कमर पर हाथ रखे हुए रूम में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किस तरह से इसको होश में लाए, क्योंकि मीरब की हालत इस वक्त बहुत खराब थी। इसका पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था और होठों का रंग तो हद से भी ज्यादा नीला था। हाय डॉक्टर शाहजेब, कैसे हैं आप? डॉक्टर शाहजेब ने सर उठाकर आवाज की जानिब देखा था। डॉक्टर शाहजेब जो सुबह का पहला राउंड अपनी वार्ड में लगाने के लिए अपनी डॉक्टर टीम के साथ खड़ा हुआ था, वो इस वक्त एक मरीज को चेक कर रहा। डॉक्टर शाहजेब, हार्ट स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शाहजेब, हाय डॉक्टर हुमा, कैसी हैं आप? डॉक्टर हुमा, आई एम फाइन। डॉक्टर शाहजेब, वेरी गुड। डॉक्टर हुमा, थैंक यू सर। डॉक्टर शाहजेब, ज्वाइन कर लिया आपने? डॉक्टर हुमा, जी सर। डॉक्टर शाहजेब, तो वेलकम टू माय टीम। डॉक्टर हुमा, थैंक यू सो मच सर। आपके साथ आपकी टीम में काम करना मेरे लिए बाइस फख्र होगा। डॉक्टर हुमा का ट्रांसफर सिविल हॉस्पिटल कराची से होकर जिना हॉस्पिटल कराची में हुआ था और वो डॉक्टर शाहजेब की जूनियर थे। शाह ने हुमा डॉक्टर हुमा ने डॉक्टर शाहजेब के अंडर रहकर काम करना था। डॉक्टर शाहजेब की ट्रेनिंग याफ्ता डॉक्टर बहुत कामयाब होते थे, इसलिए डॉक्टर हुमा की यह ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर शाहजेब के जेर साया रहकर अपनी ट्रेनिंग हासिल करें। इसलिए वो बहुत महीनों से जिद्दोजहद कर रही थी उसे कि वो मौका मिल सके डॉक्टर शाहजेब की टीम का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर हुमा ने काफ़ी सारी सिफारिशें भी करवाई थी। डॉक्टर शाहजेब एक बहुत ही बेहतरीन और कामयाब सर्जन था, इसलिए डॉक्टर हुमा खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि उसे ये मौका हासिल हुआ है कि वो डॉक्टर शाहजेब से ट्रेनिंग हासिल कर सके। हजारों लोग ये ख्वाहिश रखते थे कि वो डॉक्टर शाहजेब के साथ काम करके ट्रेनिंग हासिल करें, मगर सबको ये मौका मैसर नहीं होता था। चंद एक गिने चुने लोग ही डॉक्टर शाहजेब की टीम में शामिल होकर ट्रेनिंग हासिल कर पाते थे। आइए डॉक्टर हुमा, आप हमारी वार्ड के मरीजों से मुलाकात कीजिए और इनसे इनके मसाइल के बारे में पूछें। इनसे पूछें कि दिल की बीमारी में मुब्तला होकर उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और ये हमारे हॉस्पिटल के इलाज से कितने परसेंट मुतमईन है। आज आपका यही लेसन होगा। डॉक्टर शाहजेब ने डॉक्टर हुमा को वार्ड के सब मरीजों से मुलाकात करके इनसे इनकी प्रॉब्लम्स पूछने के लिए कहा था। डॉक्टर शाहजेब इस वक्त जीन्स की पॉकेट के ऊपर लाइट ब्राउन कलर की टी शर्ट पहने हुए, इसके ऊपर वाइट कलर का डॉक्टर वाला कोट पहनकर बहुत हैंडसम लग रहा था और गले में स्टोथ स्पोक डाले हुए वो और भी डैशिंग लग रहा था।
डॉक्टर शाहजेब का शुमार बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत डॉक्टर्स में किया जाता था। डॉक्टर शाहजेब अपने काम को पैशन समझ कर करता था, इसलिए वो अपनी फील्ड में बहुत कामयाब था और इसका नाम बहुत ही नामवर डॉक्टर्स में शुमार किया जाता था। डॉक्टर शाहजेब का आज का सारा दिन बहुत ही मसरूफ गुजरा था। आज इसकी हॉस्पिटल में डबल ड्यूटी थी, इसलिए पूरा दिन मरीजों के साथ बहुत मसरूफ रहा और आज इसकी ओपीडी में भी ड्यूटी थी, तो सांस लेने तक का भी अब उसे टाइम नहीं मिल सका था। रात के 3 बज रहे थे। डॉक्टर शाहजेब को काफी नींद और थकन महसूस हो रही थी, तो इसने अपनी कैंटीन से कॉफी ऑर्डर की थी। इस वक्त डॉक्टर हुमा पास से गुजरती हुई जा रही थी। इसका आज हॉस्पिटल में पहला दिन था और पहली हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी, इसलिए वो भी काफी थकन महसूस कर रही थी। तो पास से गुजरते हुए उसने डॉक्टर शाहजेब से कहा था कि डॉक्टर शाहजेब प्लीज मेरे लिए भी कॉफी ऑर्डर कर दीजिएगा, ऑफ इफ यू डोंट माइंड। नो नो, इट दिस ओके, मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर देता हूँ। आप फ्री होकर मेरे ऑफिस में आ जाए, मिलकर कॉफी पीते हैं। डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा ऑफिस में बैठे हुए रात के 3 बजे कॉफी पी रहे थे और साथ में अपने काम के हवाले से कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर शाहजेब का फोन रिंग हो। डॉक्टर शाहजेब ने हाथ बढ़ाकर अपने सामने टेबल पर रखा फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली, तो सामने रुमान शाह का नंबर स्क्रीन पर देखकर डॉक्टर शाहजेब परेशान हो गया था। रात के 3 बज रहे थे। वो इस वक्त रुमान शाह का फोन आने का मतलब था कि इसके घर में कुछ ना कुछ इमरजेंसी है और शाहजेब का शक इसकी माँ पर गया था कि शायद इसकी अम्मी की तबीयत ठीक ना हो। इसीलिए रुमान शाह रात के 3 बजे से फोन कर रहा था, क्योंकि अक्सर रुमान शाह की माँ की तबीयत खराब रहती थी और जब कभी भी रात को इनको कोई मसला होता तो रुमान शाह डॉक्टर शाहजेब को ही बुलाया करता था, क्योंकि बीपी वगैरह चेक करके वो मेडिसिन वगैरह रिकमेंड कर दिया करता था। शाहजेब अक्सर हंसता करता था कि रुमान शाह, तुमने तो मुझे अपना फैमिली डॉक्टर ही बना लिया है। डॉक्टर शाहजेब, एवरीथिंग ओके ना? डॉक्टर शाहजेब के चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर डॉक्टर हुमा ने सवाल किया था। जी जी, बस एक दोस्त का फोन आ रहा है, तो असली परेशान हो गया कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। ठीक है डॉक्टर, आप आराम से बात करें, मैं वार्ड में जा रही हूँ। नहीं डॉक्टर हुमा, प्लीज आप बैठे, मैं बाहर जाकर बात कर लेता हूँ, आप आराम से कॉफी पिए। आर यू श्योर? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शाहजेब डॉक्टर हुमा को ऑफिस में बैठकर कॉफी पीने का कहकर रुमान शाह का फोन अपने कान को लगाए हुए ऑफिस रूम से बाहर आ गया था। अस्सलाम वालेकुम रुमान, खैरियत तो है ना? इस वक्त फोन, माँ जी की तबीयत ठीक है? अगर तुम अपनी ब्रेक लगाओगे तो मैं बताऊंगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर शाहजेब को फिक्र हो रही थी, इसलिए इसने रुमान के फोन उठाते ही रुमान शाह से सवाल करने शुरू कर दिए थे। और रुमान शाह जो इस वक्त बहुत ही परेशान और कड़ी सिचुएशन में फंसा हुआ था, इसलिए वो डॉक्टर शाहजेब के सवालों से बड़ा उठा था। वैसे भी रुमान शाह के दोनों दोस्त रुमान शाह के नेचर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। इनको पता था कि रुमान शाह गुस्से का बहुत तेज है और गुस्सा तो हर वक्त इस बंदे के नाक पर रहता था, इसलिए रुमान शाह के गुस्से पर डॉक्टर शाहजेब ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। जी जनाब बताएं, मैंने अपनी ब्रेक लगा ली, अब बताएं कि मसला क्या है? डॉक्टर शाहजेब ने बड़े ही मौदबाना अंदाज से कहा। रुमान शाह, अगर किसी को भीगने की वजह से ठंड लग जाए और वो बेहोश हो जाए तो उसे होश में कैसे लाते हैं? डॉक्टर शाहजेब, कौन बेहोश हो गया और किसे होश में लाना है, पहले मुझे ये तो बता। रुमान शाह, तो मैं इससे मतलब। डॉक्टर शाहजेब, यार हद हो गई है। डॉक्टर हुआ मरीज के बारे में पूछना भी गुनाह कबीरा हो गया है। रुमान शाह, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि मरीज को होश में कैसे लाया जा सकता है। डॉक्टर शाहजेब, यार ये तो मरीज की कंडीशन पर डिपेंड करता है, पहले तो तुम अपने मरीज की कंडीशन बताओ और बताओ कि उसे ठंड कैसे लगी। रुमान शाह, वो बारिश में भीग गई थी। असल में रुमान शाह को बहुत ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, वो डॉक्टर शाहजेब से खुलकर पीरब के बारे में बात नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर शाहजेब, रुमान शाह प्लीज तुम रिलैक्स होकर मुझे पूरी बात बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर शाहजेब रुमान शाह की हिचकिचाहट को महसूस करते हुए बोला था। रुमान शाह ने एक लंबी सांस लेकर खुद को थोड़ा और रिलैक्स करने की कोशिश की थी। शाहजेब, तुम्हारी भाभी बारिश में बहुत ज्यादा भीग गई थी, इसकी वजह से इनको ठंड लगी और बेहोश है। अब तो मुझे बताओ कि मैं उसे होश में कैसे लाऊं। यार पहले ही रात भाभी को ठंड लगा दी और वो बेचारी बेहोश हो गई। डॉक्टर शाहजेब ने मजाक वाले अंदाज से कहा। शाहजेब, कोई भी नागजीर मजाक मत करना, रुमान शाह ने सख्त अंदाज में कहा था। रुमान, यार अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। अब बताओ कि भाभी को क्या हुआ? शाहजेब, वो बारिश में बहुत देर तक भीगती रही थी और इस वक्त तो बेहोश पड़ी और इसका रंग नीला पड़ चुका है। रुमान शाह ने ठहर ठहर कर जुमले अदा किए थे। रुमान शाह बहुत ही अलग मिजाज का इंसान था। उसे अपने घर की औरतों की बातें अपने दोस्तों से करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर इस वक्त मजबूरी के तहत सवाए डॉक्टर शाहजेब की बात करने के इसके पास और कोई चारा नहीं था।
रोमान अगर रंग नीला पड़ गया है तो उसका मतलब है कि भाभी की कंडीशन काफी खराब है। डॉक्टर शाहजेब मीरब की कंडीशन को समझते हुए घबरा गया था। यार वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि इसकी कंडीशन खराब है, तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। रोमान शाह डॉक्टर शाहजेब के घबराए हुए लहजे को सुनकर खुद ज्यादा घबरा गया। भाभी के कपड़े फौरन चेंज करवा दिए थे? नहीं, कपड़े तो अभी तक नहीं चेंज किए। क्या? क्या मैंने फारसी में बोला है जो तुम्हें समझ में नहीं आया? डॉक्टर शाहजेब के चौंक कर क्या कहने पर रोमान शाह का गुस्सा आ गया था। यार सबसे पहले भाभी के गीले कपड़े चेंज कराओ, उसके बाद मैं कुछ और बताऊंगा। रोमान शाह ने फौरन फोन बंद कर दिया और मीरब के ब्रीफ केस को खोला, जो आज इसके रुखसती के बाद इसकी माँ ने मीरब को कपड़ों से भर कर भिजवाया था। इसमें से एक कैजुअल सा ड्रेस निकालकर सूट केस को बंद कर दिया था। सूट को लेकर जल्दी से मीरब के पास है, मगर फिर रोमान शाह के मीरब की तरफ बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए थे। मैं इसको कपड़े कैसे पहना सकता हूँ? रोमान शाह के जहन में ये बात आई थी। एक काम करता हूँ, अम्मी जान को बुला कर लेकर आता हूँ, वो आकर इसको चेंज करवा। नहीं, अगर अम्मी जान आई तो वो मुझे बहुत डांटेगी, और जो टेंशन लेकर खुद बीमार होंगी वो अलग। रोमान शाह ने अपनी इस बात को भी रद्द कर दिया। एक काम करता हूँ, मिरहा को बुला कर ले आता हूँ, उसे कहता हूँ इसको चेंज करवा दे। मगर वो रूम के गेट पर ही रुक गया। नहीं रोमान शाह, तुम कैसे अपनी छोटी बहन को अपने रूम में इस तरह से बुला सकते हो, वो भी जब मीरब की ऐसी हालत है। वो क्या सोचेगी अपने भाई के बारे में? रोमान शाह शर्म के मारे अपने आप से ही नजरें चुरा गया था। क्या मुसीबत गले पड़ गई, क्या जरूरत थी मुझे इसको रूम से बाहर निकालने? वो गुस्से से अकेला ही बोले जा रहा। एक काम करता हूँ, घर की किसी मेड को बुला लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। रोमान शाह ने दिन करते हुए रूम का दरवाजा खोला और मेड को बुलाने के लिए सर्विस क्वार्टर की तरफ चलने ही लगा था कि इसके दिमाग में एक नई बात ने जन्म लिया। अब ये सोच रहा था कि वो आधी रात को घर की मेड को बुला कर लाएगा तो मीरब के कपड़े तो चेंज कर देगी, लेकिन वो मीरब को पहले ही दिन दुल्हन बने हुए इस हालत में देखी थी कि तरह तरह की बातें करेगी नौकरों के दरमियान। ये सोचकर रोमान शाह ने अपने कदम वापस अपने रूम की तरफ ले लिए थे और रूम का दरवाजा बंद करते हुए वापस मीरब के पास आकर खड़ा हो गया। लड़की, तुम तो पहले ही दिन मेरे लिए अजाब बन गई हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें टॉर्चर करना है। तुम अपने दिल में यह हद लेकर आई हो कि तुम मुझे टॉर्चर करोगे। रुमान शाह मीरब को देखकर गुस्से से बोल रहा था। अब रुमान शाह के पास और कोई चारा नहीं था सवाए मीरब को खुद चेंज करवाने की, और मीरब की हालत इस कदर खराब थी कि रुमान शाह और ज्यादा वेट भी नहीं कर सकता था। उसे मीरब को कपड़े चेंज करवा कर डॉक्टर शाहजेब से अगला स्टेप भी पूछना था। इसने खुद को बड़ी मुश्किल से मुतमईन करता हुआ रूम की लाइट ऑफ करके बेड पर बेहोश पड़ी मीरब के पास आया और उसने अपने हाथों से मीरब के लहंगे के ऊपर पहनी हुई चोली की जिप को आहिस्ता से खोल दिया था और वो उसके कंधों से शर्ट को सरका कर आहिस्ता से शर्ट को उतार रहा था। शर्ट को उतार कर मीरब को नई शर्ट पहना दी थी और इस तरह से बाकी के कपड़े भी चेंज करवा के गीले कपड़े बाहर बालकनी में रख दिए थे, अपनी माँ के डर से कि कहीं वो गीले कपड़े देखकर सवाल न करे। मीरब के कपड़े चेंज करवा कर अब रुमान शाह कमरे की लाइट ऑन कर चुका था। फिर से इसने डॉक्टर शाहजेब को फोन मिलाया। हाँ बोलो शाहजेब, कपड़े चेंज हो गए, अब आगे क्या करना है? इसके हाथों और पैरों को अपने हथेलियों से रगड़ो। फोन को चलता रहने दो, डॉक्टर शाहजेब ने कहा था। रुमान शाह काफी देर तक मीरब के हाथ पांव को अपनी हथेलियों से रगड़ता रहा, मगर मीरब के बेजान जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं आई। वो बर्फ की तरह ठंडी थी। रुमान शाह मीरब की हालत देखकर काफी परेशान हो गया। डॉक्टर, मीरब को होश नहीं आ रहा, वो तो हिल भी नहीं रही, कोई ढंग का आइडिया है तो बताओ। यार रोमान, हद करते हो, ये एक सीरियस मसला है, मैं तुम्हें इस तरह से कैसे कोई भी आइडिया दे दूं? तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो लेडी डॉक्टर को लेकर पहुंचो मेरे घर। रोमान शाह डॉक्टर शाहजेब पर चीखा था। यार इस वक्त मैं लेडी डॉक्टर को लेकर तुम्हारे घर कैसे आऊँ? तुम किसी तरह से भाभी को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। वैसे भी यार आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं मीरब को लेकर हॉस्पिटल नहीं आ सकता, अम्मी जान को पता चल जाएगा और वो बहुत नाराज होगी और वो बहुत ज्यादा परेशान भी, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं अम्मी की सेहत के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। तो जब मैं लेडी डॉक्टर को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा तब आंटी को पता नहीं चलेगा। नहीं, मैं पिछले साइड वाला गेट खोल दूंगा, तुम चुपचाप वहां से लेडी डॉक्टर को लेकर आ जाना। रोमान शाह के पास हर बात का हल मौजूद था। यार मैं इस वक्त हॉस्पिटल से कैसे निकल सकता हूँ, मेरी ड्यूटी है। शाहजेब तो मुझे इनकार करे। नहीं यार, अपनी परेशानी बता रहा हूँ, तुम इस वक्त मेरी परेशानी को हल करो, अपनी परेशानियां बाद में रो लेना। ठीक है, फोन बंद करो, मैं करता हूँ कुछ। डॉक्टर शाहजेब ने रोने देने वाली आवाज से फोन बंद किया था। कुछ देर बाद डॉक्टर शाहजेब डॉक्टर हुमा को लेकर रोमान शाह के घर पहुंच गया था। डॉक्टर शाहजेब बेचारा हॉस्पिटल में ये झूठ बोलकर आया था कि इसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई और बतौर लेडी डॉक्टर वो साथ में डॉक्टर हुमा को लेकर आया था।
रुमान शाह ने डॉक्टर शाहजेब का फोन आते ही बैक साइड वाला घर का दरवाजा आहिस्ता से खोलकर डॉक्टर हुमा डॉक्टर शाहजेब को अपने साथ घर के अंदर लेकर आ गई और डॉक्टर शाहजेब और रुमान शाह दोनों रूम के बाहर ही खड़े हो गए। डॉक्टर हुमा अकेले ही रूम के अंदर गई और कुछ ही देर बाद रूम से बहुत घबराई हुई बाहर आई थी। डॉक्टर शाहजेब, इनकी वाइफ की हालत बहुत खराब है। ये तुम डॉक्टर लोगों ने क्या रट लगाया होता है कि जब भी किसी मरीज को देखो तो ये कहना शुरू कर दो कि मरीज की हालत बहुत खराब है। रुमान शाह ने गुस्से से डॉक्टर हुमा को देखते हुए कहा था, जिस पर डॉक्टर शाहजेब ने आंख के इशारे से रुमान शाह को चुप रहने को कहा था। डॉक्टर शाहजेब बेचारा एक तो इतनी मुश्किल से लेडी डॉक्टर का रात के इस वक्त इंतजाम करके लेकर आया था। ऊपर से रुमान शाह के तेवर ऐसे थे कि वो आई हुई डॉक्टर को भी भगाने पर तुला हुआ था। डॉक्टर शाहजेब, इनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल आए और इनको ट्रीटमेंट दिलवाएं, और दूसरा ऑप्शन, डॉक्टर शाहजेब आप खुद समझदार हैं, इनको समझा दीजिए कि इनकी वाइफ के ठीक होने के चांसेस विद दो सूरतों में। डॉक्टर हुमा को कोड वर्ड में बात डॉक्टर शाहजेब को कुछ बोलते ही चुप कर गई थी। पहला ऑप्शन बकवास है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर नहीं आ सकता। तुम लोग मुझे सेकंड ऑप्शन बताओ। रोमान शाह बिना सेकंड ऑप्शन सुने और समझे ही सेकंड ऑप्शन पर आमादा हो गया था। डॉक्टर शाहजेब ने ठंडी सांस फिजा में छोड़ते रोमान शाह की अकल को सैल्यूट किया था, क्योंकि वह अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता था कि दूसरे ऑप्शन वाली बात इसके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी थी, इसलिए दूसरे ऑप्शन के लिए इतनी जल्दी आमादा हो गया है। डॉक्टर शाहजेब रुमान शाह को डॉक्टर हुमा से थोड़ा दूर ले जाकर दूसरे ऑप्शन के बारे में बता रहा था और ये कह रहा था कि रुमान शाह अपनी बॉडी की हीट देकर अपनी वाइफ को ठीक कर सकता है। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब इसके जान को भी खतरा है। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं था रुमान शाह के पास। रुमान शाह सारी बात सुनकर शाहजेब से बोला, मैं कैसे कर सकता हूँ? शर्म करो, किस तरह की घटिया बातें करते हो तुम डॉक्टर्स लोग। तो रुमान शाह, हम लोग क्या अलादीन के चिराग से निकले हो जिन्हें जो बिना इलाज किए ही सब कुछ ठीक कर दे। अब तुम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमें जाने दो, क्योंकि तुम भाभी को आंटी के डर से हॉस्पिटल तो लेकर जाओ कि नहीं। और डॉक्टर हुमा ने मुझे बताया कि भाभी की कंडीशन काफी खराब है, इसलिए अब अपनी आकड़ को एक साइड पर रखकर जाकर इंसानियत के नाते अपनी बीवी की जान बचाओ। वो बीवी है तुम्हारी, तुम्हारे निकाह में कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए चुपचाप जाओ और जो बोला है और जाकर करो। डॉक्टर शाहजेब ने कुछ सीक्रेट तरीके से इसके कान में कुछ कहा था। इसके बाद डॉक्टर हुमा और डॉक्टर शाहजेब वापस हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए थे। रुमान शाह रूम में आया तो मीरा बीबी भी इसी हालत में बेड पर बेजान पड़ी हुई थी। रुमान शाह अपने कदम उठाता हो बेड के पास आया और अपनी चप्पल उतार कर वो आहिस्ता से मीरब के पास बैठ गया। बेड कवर का एक कोना उठाकर वो अपनी नजरें सामने दीवार पे किए हुए मीरब के साथ लेट गया। जो वो करने जा रहा था वो करना इसके लिए बहुत मुश्किल था। जिस लड़की को होश में धुतकारता रहा था, बेहोशी में इसका इस तरह से फायदा उठाना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर इसकी जान बचाने के लिए उसे ये करना जरूरी था। वो अपना हाथ मीरब की कमर में डालकर उसे अपने सीने से लगाकर लेट गया, मगर मीरब को हीट देकर ठीक करने के लिए इतना काफी नहीं था। अब इसने अपना मुंह मीरब के मुंह के साथ आहिस्ता से टच करना शुरू कर दिया था। अपने हाथ को उसकी शर्ट के अंदर रखकर उसे अपने हाथ की हरारत देना शुरू कर दी, मगर मीरब अभी भी इसी हालत में पड़ी हुई थी। कुछ देर रुमान शाह मीरब के साथ इसी पोजीशन में लेटा रहा, मगर जब मीरब की हालत में कोई फर्क नहीं आया तो उसने अपने लबों को मीरब के लबों पर रखते हुए अपनी हरारत इसके अंदर बढ़ना शुरू कर दी थी। इसके अनाबी लबों की तपिश को वो मीरब के अंग अंग में भर रहा था। इन लम्सों में इतनी हरारत थी कि मीरब के बेजान जिस्म में रुमान शाह की हरारत बढ़ने से आहिस्ता आहिस्ता अजान आने लगी थी। वो मीरब पे अपने लबों की हरारत भरे लम्स छोड़ता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मीरब का जिस्म गर्म होना शुरू हो गया था और इसका रंग भी नीले से गुलाबी होना शुरू हो गया। मीरब बेहोशी में भी रुमान शाह की गुर्बत में सस्कियां भरने लगी थी। वो भी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, मगर रुमान शाह के सुलगते हुए लबों के लम्स मीरब को नीम बेहोशी में भी सिसकने पर मजबूर कर रहे थे। वो उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाए हुए लबों की हरारत इसमें भरी ही जा रहा था। मीरब के हाथ नीम बेहोशी में ही रुमान शाह के लबों पर आकर उसे गुस्ताखियों से रोक रहे थे। रुमान शाह जो सिर्फ मीरब को होश में लाकर इसके जान बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था, वो मीरब को होश में आते देखकर इसके साथ इसकी कमर में हाथ डालकर लेट गया, क्योंकि रुमान शाह महसूस करने लगा था कि मीरब के जिस्म में अब काफी हरारत आ गई, मगर वो अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। इसलिए रुमान शाह उसे खुद से दूर नहीं किया था। मीरब के जिस्म में हरारत कैसे नहीं आती? मेरा बेचारी को तो पता भी नहीं था कि वो आग के पास लेटी हुई है। जिस आग से वो मीरब को झुलसाने की धमकियां दे रहा था, आज उसी आग ने मीरब की जान बचाई थी। मीरब सुबह काफी देर तक सोती रही थी, मगर रुमान शाह के पास से उठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। अगर मीरब ठीक होती तो रुमान शाह ने ऑफिस चले जाना था,
मगर मीरब को इस तरह छोड़ कर जाना मतलब अपनी माँ से डांट खाना था। रुमान शाह नहीं चाहता था कि रात वाली कोई भी बात इसकी माँ तक पहुंचे, इसलिए वो मीरब के उठने का इंतजार कर रहा था। आज इसने ऑफिस की छुट्टी की थी। रुमान शाह तो अपनी माँ के डर से न रूम से बाहर आया था और ना ही इसने रूम की कोई बात बाहर जाने दी थी। मगर रुमान शाह की माँ ये सोचकर खुश हो रही थी कि इसका बेटा और बहू सुकून की नींद सो रहे हैं। रुमान शाह की माँ को लगता था कि इन दोनों की रात बहुत खूबसूरत गुजरी है। वो तो जब से उठी थी अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि इसके बेटे ने इसकी बहू को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस सादा मिजाज औरत को क्या पता था कि रात में रुमान शाह ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से डरा हुआ रूम से निकलने को तैयार नहीं था। 11:30 बजे जाकर मीरा बीबी होश में आई और अपने थके हुए जिस्म से अंगड़ाई लेते हुए आंखों को मलकर बेड पर उठकर बैठ गई। मगर अपने कपड़ों पर नजर जाते ही वो हड़बड़ाकर बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। क्या तुम्हें सुबह सुबह उठते ही दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं? रुमान शाह ने मीरब को यूं हड़बड़ाकर खड़े होते देखकर अपनी नजर लैपटॉप से उठाकर कहा, शाह मेरे कपड़े किसने बदले और मैं अंदर कैसे आई हूँ? कपड़े बदलने और अंदर आने के दौरानिया में भी बहुत कुछ हुआ है। दिमाग पर जोर देना सब याद आ जाएगा। मतलब क्या हुआ है मेरे साथ जो मुझे याद आ जाएगा? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो सुबह सुबह तुम्हारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दूँ। मीरब को सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि रुमान शाह ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था, तो वो बारिश में भीगकर ठंड से कांप रही थी और इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। तो मेरे प्यारी डज, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।